Welcome to Arjuna Government Exams Quiz. Today's current affairs. Let's begin. அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவிற்கு வரவேற்கிறோம். இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகள். தொடங்குவோம். Question 1. For which upcoming census is an open column methodology for caste enumeration being rehearsed? வரவிருக்கும் எந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பிற்காக சாதி கணக்கெடுப்பிற்கான திறந்த நெடுவரிசை முறை ஒத்திகை செய்யப்படுகிறது? The correct answer is 2027. The open column methodology for caste enumeration is being rehearsed as part of the preparations for census 2027. சரியான பதில் 2027. 2027ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் ஒரு பகுதியாக சாதி கணக்கெடுப்பிற்கான திறந்த நெடுவரிசை முறை ஒத்திகை செய்யப்படுகிறது. Question 2. Which natural phenomenon is expected to cause India's energy system to face its biggest impact, potentially creating an electricity generation gap of nearly 18 terawatt-hours? இந்தியா தனது ஆற்றல் அமைப்பில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் எந்த இயற்கை நிகழ்வு ஏறத்தாழ 18 டெராவாட் மணிநேர மின் உற்பத்தி இடைவெளியை உருவாக்கக்கூடும்? The correct answer is El Nino. El Nino's arrival is expected to significantly impact India's energy system, potentially leading to a decrease in renewable electricity generation and increased cooling demand. சரியான பதில் எல் நினோ. எல் நினோவின் வருகை இந்தியாவின் ஆற்றல் அமைப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது புதுப்பிக்கத்தக்க மின் உற்பத்தியில் குறைவு மற்றும் குளிரூட்டும் தேவையை அதிகரிக்கும். Question 3. Who has been appointed as the acting General Secretary of the Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust after recent resignations? சமீபத்திய ராஜினாமாக்களுக்கு பிறகு ஸ்ரீராம் ஜன்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளையின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்? The correct answer is Krishna Mohan. Krishna Mohan has been appointed as the acting General Secretary of the Ram Temple Trust following the resignations of Champat Rai and Anil Mishra. சரியான பதில் கிருஷ்ணா மோகன். சம்பத் ராய் மற்றும் அனில் மிஸ்ரா ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து ராம கோயில் அறக்கட்டளையின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக கிருஷ்ணா மோகன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். Question 4. The Tamil Nadu Congress Committee is organizing week-long celebrations from July 13th to 19th to mark the birth anniversary of which former Chief Minister? தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி ஜூலை 13 முதல் 19 வரை எந்த முன்னாள் முதலமைச்சரின் பிறந்தநாளை குறிக்கும் வகையில் ஒரு வார கொண்டாட்டங்களை ஏற்பாடு செய்கிறது? The correct answer is K. Kamraj. The Tamil Nadu Congress Committee is celebrating the birth anniversary of former Chief Minister K. Kamraj with week-long events focusing on his administration and lifestyle. சரியான பதில் K. காமராஜ். தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் முதலமைச்சர் K. காமராஜரின் நிர்வாகம் மற்றும் வாழ்க்கை முறையை மையமாக கொண்ட ஒரு வார நிகழ்வுகளுடன் அவரது பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறது. Question 5. For the first time, what precious material will be launched into space aboard India's smallest rocket? முதன் முறையாக இந்தியாவின் மிகச்சிறிய ராக்கெட் மூலம் விண்வெளியில் ஏவப்படவுள்ள விலைமதிப்பற்ற பொருள் எது? The correct answer is diamonds. Diamonds will be launched into space for the first time aboard an Indian rocket. சரியான பதில் வைரங்கள். இந்திய ராக்கெட் மூலம் முதன் முறையாக வைரங்கள் விண்வெளியில் ஏவப்படவுள்ளன. Question 6. The recent Adivasi conclave adopted a 10-point resolution seeking strict enforcement of which two key acts? சமீபத்திய ஆதிவாசி மாநாடு
எந்த 2 முக்கிய சட்டங்களை கண்டிப்பாக அமல்படுத்தக் கோரி 10 அம்ச தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொண்டது? The correct answer is PSA and Forest Rights Act. The Adivasi Conclave sought strict enforcement of the PSA, provisions of the Panchayats, Extension to Scheduled Areas Act, and the Forest Rights Act. சரியான பதில் BSA மற்றும் வன உரிமைச் சட்டம். ஆதிவாசி மாநாடு BSA, பஞ்சாயத்துகள், பட்டியலிடப்பட்ட பகுதிகளுக்கு நீட்டிப்பு, சட்டம் மற்றும் வன உரிமைச் சட்டம் ஆகியவற்றை கண்டிப்பாக அமல்படுத்தக் கோரியது. Question 7. How much money has the Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust spent on the construction of the Ram Temple? ஸ்ரீ ராம் ஜன்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை ராம கோயில் கட்டுமானத்திற்காக எவ்வளவு பணம் செலவிட்டுள்ளது? The correct answer is 2,370 crore rupees. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has spent 2,370 crore rupees on the construction of the Ram Temple. சரியான பதில் 2,370 கோடி ரூபாய். ஸ்ரீ ராம் ஜன்மபூமி தீர்த்த க்ஷேத்ரா அறக்கட்டளை ராம கோயில் கட்டுமானத்திற்காக 2,370 கோடி ரூபாய் செலவிட்டுள்ளது. Question 8. The removal of which Diljit Dosanjh star a film from ZEE5, based on the life of human rights activist Jaswant Singh Khalra, sparked controversy in Punjab? மனித உரிமை ஆர்வலர் ஜஸ்வந்த் சிங் கலாவின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட தில்ஜித் தோசாஞ்ச் நடித்த எந்த திரைப்படம் JD-8 இலிருந்து அகற்றப்பட்டதால் பஞ்சாபில் சர்ச்சை வெடித்தது? The correct answer is Satluj. The film, Satluj, based on Jaswant Singh Khalra's life, was removed from ZEE5, leading to widespread criticism in Punjab. சரியான பதில் சட்லஜ். ஜஸ்வந்த் சிங் கலாவின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட சட்லஜ் திரைப்படம் JD-8 இலிருந்து அகற்றப்பட்டதால் பஞ்சாபில் பரவலான விமர்சனங்கள் எழுந்தன. Question 9. Prime Minister Modi recently visited which country to strengthen India's Act East policy? இந்தியாவின் கிழக்கத்திய கொள்கையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் பிரதமர் மோடி சமீபத்தில் எந்த நாட்டுக்கு விஜயம் செய்தார்? The correct answer is Indonesia. PM Modi visited Indonesia with the aim of adding momentum to India's Act East policy. சரியான பதில் இந்தோனேசியா. இந்தியாவின் கிழக்கத்திய கொள்கைக்கு மேலும் உத்வேகம் சேர்க்கும் நோக்கில் பிரதமர் மோடி இந்தோனேசியாவிற்கு விஜயம் செய்தார். Question 10. Which two prominent actors recently resigned from the Association of Malayalam Movie Artists, அம்மா? சமீபத்தில் மலையாள திரைப்படக் கலைஞர்கள் சங்கமான அம்மா அமைப்பிலிருந்து ராஜினாமா செய்த 2 முக்கிய நடிகைகள் யார்? The correct answer is Revati and Padmapriya. Actors Revati and Padmapriya resigned from the Association of Malayalam Movie Artists, அம்மா. சரியான பதில் ரேவதி மற்றும் பத்மபிரியா. நடிகைகள் ரேவதி மற்றும் பத்மபிரியா மலையாள திரைப்படக் கலைஞர்கள் சங்கமான அம்மா அமைப்பிலிருந்து ராஜினாமா செய்தனர். Question 11. The CBI recently searched 26 locations and registered cases against 10 officers in a fund misappropriation case related to which organization? சமீபத்தில் CBI 26 இடங்களில் தேடுதல் நடத்தி நிதி முறைகேடு வழக்கில் எந்த அமைப்பைச் சேர்ந்த 10 அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிவு செய்தது? The correct answer is Border Roads Organization. The CBI registered cases against 10 officers of the Border Roads Organization, BRO, in a fund misappropriation case. சரியான பதில் எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பு. நிதி முறைகேடு வழக்கில் எல்லைச் சாலைகள் அமைப்பின் BRO 10 அதிகாரிகள் மீது CBI வழக்கு பதிவு செய்தது. Question 12.
Two Assam Rifles personnel were killed in an ambush in which district of Manipur? மணிப்பூரில் எந்த மாவட்டத்தில் நடந்த பதுங்கியிருந்து தாக்குதலில் 2 அசாம் ரைபிள்ஸ் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்? The correct answer is Ukhrul. The ambush that killed 2 Assam Rifles personnel occurred in Ukhrul district of Manipur. சரியான பதில் உக்ருல். 2 அசாம் ரைபிள்ஸ் வீரர்களைக் கொன்ற பதுங்கியிருந்து தாக்குதல் மணிப்பூரின் உக்ருல் மாவட்டத்தில் நடந்தது. Question 13. Which of the following organizations recently received new chiefs? பின்வரும் எந்த அமைப்புகள் சமீபத்தில் புதிய தலைவர்களைப் பெற்றன? The correct answer is all of the above. The Bureau of Police Research and Development, National Crime Records Bureau, and Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy all recently received new chiefs. சரியான பதில் மேலே உள்ள அனைத்தும். காவல்துறை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பணியகம், தேசிய குற்றப்பதிவுகள் பணியகம் மற்றும் சர்தார் வல்லபாய் படேல் தேசிய காவல்துறை அகாடமி ஆகிய அனைத்துமே சமீபத்தில் புதிய தலைவர்களைப் பெற்றன. Question 14. KBS Raja, a cousin of party chief Edappadi K. Palaniswamy, recently resigned from which political party? கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியின் உறவினரான KUPS ராஜா சமீபத்தில் எந்த அரசியல் கட்சியிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார்? The correct answer is AIADMK. KBS Raja, a leader and cousin of Edappadi K. Palaniswamy, resigned from the AIADMK after 30 years with the party. சரியான பதில் அதிமுக. கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியின் உறவினரான KUPS ராஜா 30 ஆண்டுகள் கட்சியில் இருந்த பிறகு அதிமுகவிலிருந்து ராஜினாமா செய்தார். Question 15. According to Congress, which two issues highlight the alleged decline in India's global reputation under PM Modi's foreign policy? காங்கிரஸ் கட்சி கருத்துப்படி பிரதமர் மோடியின் வெளியுறவுக் கொள்கையின் கீழ் இந்தியாவின் உலகளாவிய நற்பெயர் சரிந்ததாக கூறப்படும் எந்த 2 பிரச்சினைகள் சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றன? The correct answer is passport decline and silence on Gaza. Congress alleged that the decline in passport issuance and the PM's silence on Gaza reflect a hurt global reputation under the current foreign policy. சரியான பதில் பாஸ்போர்ட் சரிவு மற்றும் காசா மீதான மவுனம். பாஸ்போர்ட் வழங்குவதில் ஏற்பட்ட சரிவு மற்றும் காசா மீதான பிரதமரின் மவுனம் ஆகியவை தற்போதைய வெளியுறவுக் கொள்கையின் கீழ் இந்தியாவின் உலகளாவிய நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி குற்றம் சாட்டியது. Thanks for watching. Subscribe to Arjuna Government Exams Quiz for a new quiz every day. பார்த்ததற்கு நன்றி. தினமும் ஒரு புதிய வினாடி வினாவிற்கு அர்ஜுனா அரசு தேர்வு வினாடி வினாவை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.